इसे अष्टभुजी दे अठां ही हथियारां भाव के शक्तियां दे नाम ही श्री दसम ग्रंथ अंदर दसम पातशाह जी ने शस्त्र नाम वाला पुराण ग्रंथ विचों उतारा किया है अनुवाद करके। गुरु साहिब ने ग्रंथ शस्त्र नाम वाला पुराण विचले उतारे दे अगे अपने वल्लों भी भवानी दे चंडी दे दुर्गा दे अठां ही निराकारी शस्त्रां दी उपमा की है। दुर्गा दे अठां ही शास्त्रां नूं नमस्कार की है। दसम पातशाह दी बुद्धि अंदर विवेक बुद्धि चंडी ने प्रगट होके ज्ञान खड़ग जो कि शक्तिशाली खड़ग है द्वारा पंजा पैरों की बली लैके बलिदान लैके फिर खंडे दी पौड़ का अमृत दे के नवा जीवन बख्शा। बलिदान तो उपरंत बलिदान तो बाद मिले हुए शरीर नर सिंह का अवतार सन। इन्हां पंजां नूं जो कि नर व्यक्ति सन नूं पातशाह जी ने सिंह की पदवी दे के नवाजिया। एक सिंह ही दूजियां नूं सिंह की पदवी दे सकदा है। निरभौ जपदियां निरभै होया व्यक्ति ही सिंह की पदवी के लायक होंदा है। दसम पातशाह जी ने 5 व्यक्तियों नूं सिंह की पदवी ना नवाजिया। इन्हां 5 सिंघां नूं ही खालसा फौज साजन की जिम्मेवारी दे के अगवाई बख्शी सी खालसा पंथ की। दसम पातशाह जी वालों बख्शी अगवाई राही 5 सिंह जो कि गुरु का रूप हो चुके सन अंदरों ते अंदरों भी बाहरों भी, जिन्हां दा रूप इकमिक हो चुका सी अपने गुरु नाल। वो अज तक वो जिम्मेवारी निभाते आ रहे हैं। अते 5 जिन्हां नूं कोई गुरु के प्यारे होने का मान हासिल है अज भी गुरु नाल जोड़ के खंडे वाटे की पौड़ दे के सिंह सजा रहे हैं। हुण सारी संगत पास श्री गुरु ग्रंथ साहिब अते श्री दसम ग्रंथ साहिब जी के रूप में विचारधारक तौर उत्ते जुगो जुग अटल गुरु मौजूद है। इन्हां दोनों ही ग्रंथां विचली बाणी जिसनूं गुरबाणी कहा जाता है ज्ञान द्वारा साडी रहनुमाई करती आ रही है अते जुगों जुगों तक अगवाई दिंदी रहेगी। पंथ के रूप में खालसा पंथ भाव के 5 प्यारे गुरु ग्रंथ पंथ नूं गुरबाणी की सेध दे के अते खंडे बाटे की पौड़ बख्श के गिद्दड़ां डरपोकां तो शेर सिंह निरभै जोधे बनाउंदे रहणगे। ये भी साडे कोल जुगो जुग प्रगट रूप में देहधारी गुरु है। 5 प्यारे देहधारी व्यक्ति गुरु ही हुंदे हन। 5 प्यारिਆਂ विचों 5 प्यारिਆਂ विच गुरु परमेश्वर आप वरत्या करदा है। 5 जो कि गुरु नूं प्रवान हो चुके होण ही पंच प्रवान अखाउंदे हन। गुरु नूं प्रवान पंच ही प्रधान हुंदे हन। अजिहे पंचां दा कहा ही सब नूं सिर मत्थे मनना चाहिए है, परंतु पंचां दा कहा सिर मत्थे परनाला उत्थे दा उत्थे रहण तो बचिया जावे। साडे सब जीवां अंदर वो एक निरंकार ही द्वै रूप होके विराजिया होया है। गोबिंद जो कि मन का मूल है आप ही चित्त रूप विच गोपाल बन के सब जीवां की पालना करदा आ रहा है अते कर रहा है। चित्त ते मन एक निरंकार दे ही 2 नाम हैं। चित्त नूं हर कहा जाता है, मन करके उसनूं हर जन आख्या जाता है। हर पानी रूप है अते हर जन लहर रूप है। उस दे दोनों रूप निराकार ही हैं। मन माया विच रचे होने के बावजूद भी आप ही जोत स्वरूप ही रहिंदा है। एक दे ही 2 मूँह होने करके एक मुख नूं गुरमुख कहा जाता है, दूजे मुख नूं मनमुख कहा जाता है। जितना चिर एक दे 2 मूँह हैं उतना चिर ही द्वै रूप होने करके मनमुख कहा जाता है। जदों द्वै तो इसे नूं दमूहा सप भी कहा जाता है। जदों द्वै तो एक रूप हो जाता है तो इसका एक मूँह हो जाने करके
ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਰੂਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਲ ਕਰਕੇ ਜੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਮਨ ਤਾਂ ਚੇਤਨ ਹੈ ਪਰ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਜੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਆਤਮ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਸਰੀਰ ਮਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਪ ਹੀ ਸਵੈ ਭੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਰੂਪ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਆਪੇ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ, ਵਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਰੂਪ, ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਕਿ ਮਰਦ ਖਸਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਗੰਬੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ ਵਰਿਆਮ ਸੂਰਾ ਹੈ, ਹੀ ਅਕੇਲਾ ਐਸਾ ਮਰਦ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਵਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਚੇਲਾ ਮਰਦ ਕਾ, ਵਹਿ ਉਪਜਿਓ ਚੇਲਾ ਮਰਦ ਕਾ ਮਰਦਾਨ ਸਦਾਏ, ਵਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਮਕੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦਾਨਾ ਰੂਪ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਹੀ ਬੀਨਾ ਰੂਪ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਹੇ ਸੋ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਚਿੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਠਾਕੁਰ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਰੂਪ ਹੋ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਸਭ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾਰਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਸੋ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਐਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਸੋ ਪੁਰਖ ਹੈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ, ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ, ਹਰ ਆਪੇ ਠਾकुर ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਤ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚਿੱਤ ਅਤੇ ਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਤ ਮਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਰੀਰ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਚਿੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਜਾਂ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਮਵਾਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਵਾਸੀ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਬਾਗੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਬਾਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਵਾਸੀ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਲੇ ਪਦੇ ਅੰਦਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ, ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਆਦਿ-ਪੁਰਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਵੇਸ ਹੀ ਸਭ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਗਲੇ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਧ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਇੱਕੋ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਜੀ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਦੋ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਹੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਖਲਕਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਖਾਲਕ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਕ ਖਲਕ, ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ, ਖਲਕ ਵਸੈ ਰੱਬ ਮਾਹੇ। ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਇੱਕ ਨੇਚਲ ਕਰਤੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਜਗਲ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਨੇਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਨੇਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਭੋ ਪਾਈ ਜੀ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਫੁਨ ਗੋਈ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਕਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ, ਜੋ ਸਭ ਸੇ ਦਾ ਜਾਨ ਹੋਈ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਹੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਮਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਭ ਮਨਾਂ, ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੋਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਇਤਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਜੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੱਤ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।